الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن حاد الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ بلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر خدا کے سامنے تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے میں ہیں۔ امن حاذ الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور۔ بلا اگر وہ اپنی طرف سے رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے، لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں مشرکین کے عقیدے کی نفی کی ہے۔ جو مشرکین تھے وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مشکل اوقات میں ان کے جو بزرگ ہیں، ان کے جو بت ہیں، ان کے جو جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، وہ مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، وہی ان کو روزی دیتے ہیں۔ کوئی ان کو روزی دینے والا ہے، کوئی ان کا جو معبود ہے وہ اولاد دینے والا ہے، کوئی ان کا جو معبود ہے وہ بارش برسانے والا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ اپنے معبود بنا رکھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا یہاں رد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے اس عقیدے کی تردید کی ہے جو وہ خیال کرتے تھے کہ جن بتوں کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنا الہ بنا رکھا ہے، وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، وہ انہیں روزی پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا اور فرمایا کہ سوائے اللہ کے نہ تو کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی روزی پہنچا سکتا ہے۔ یہ کافروں کا جو محض ایک عقیدہ ہے، یہ عقیدت کی بنیاد پر ہے جو وہ اپنے جھوٹے الہوں کے ساتھ رکھتے ہیں، جو ان سے وہ توقعات رکھتے ہیں، یہ محض عقیدت کی بنیاد پر ہے اور یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی روزیاں روک لے تو پھر کوئی بھی انہیں روزی نہیں دے سکتا۔ دینے لینے پر، پیدا کرنے پر، فنا کرنے پر، رزق دینے پر، مدد کرنے پر صرف اور صرف اللہ عز و جل وحدہ لا شریک کو ہی قدرت اور طاقت حاصل ہے۔ یہ لوگ خود اسے دل سے جانتے ہیں، لیکن محض عقیدت کی بنیاد پر کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے، ان سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے آئے ہیں، وہ انہیں مشکل اوقات میں پکارتے آئے ہیں، لہذا ہم بھی اپنے بڑوں کی روش کے مطابق ان سے مانگتے ہیں، یہ ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں۔ یہ محض عقیدت کی بنیاد پر ہے، ورنہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف فرمایا ہے کہ امن حاذ الذی هو جند لکم، کہ وہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد کر سکے، کوئی لشکر لا سکے جو اللہ کے خلاف ہو؟ کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کافر ہیں، ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر تو محض
धोखे में पड़े हुए हैं। धोखे और अकीदत की बुनियाद पर उन्होंने अपना ये अकीदा बना रखा है, अदरवाइज़ हकीकत में इस अकीदे का कोई हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है। आगे फरमाया कि अम्मन हादल्लज़ी यरज़ुकुकुम, और अगर अल्लाह ताला इन काफिरों की रोज़ी बंद कर ले तो कौन है जो इनको रोज़ी दे सके। हकीकत में इनको कोई भी रोज़ी नहीं दे सकता। अगर अल्लाह ताला आसमान की बारिश रोक ले तो कोई इनकी रोज़ी का बंदोबस्त नहीं कर सकता। बारिश होती है तो ज़मीन से खेती बाड़ी होती है, अनाज पैदा होता है, तो इनके लिए रोज़ी का सामान बनता है। अगर बारिश को ही रोक अल्लाह ताला बारिश को ही रोक ले तो ये कह से दो चार हो जाएं। ये अल्लाह ताला समझाने के लिए इनको कह रहा है कि तुम अपने इन गुनाहों से, गलत अकीदों से बाज आ जाओ। अगर अल्लाह ताला तुम्हारी रोज़ी को रोक ले तो कोई अल्लाह के अलावा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, कोई तुम्हें रोज़ी नहीं दे सकता। ये महज तुम्हारे कहने की बातें हैं, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल लज्जू फ़ी अतुव्विम व नफूर, लेकिन ये सरकशी और नफ़रत में फंसे हुए हैं। सिर्फ ज़िद और हिटदर्मी की वजह से अपने इन अकायद पर अड़े हुए हैं, वरना वो भी जानते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जब फ़तह मक्का के मौका पर हज़रत इकरमा बिन अबी जहल के साथ ये मामला पेश आया तो वो कश्ती में बैठकर कहीं जाने लगे, तो कश्ती जो थी वो बनोर में आ गई। तो वहाँ जो लोग थे उन्होंने अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। तो हज़रत इकरमा ने कहा कि वो पागलो, वो बेईमानो, ये तुम क्या कर रहे हो? यही तो हमारा उनके साथ झगड़ा है। हम कहते हैं कि हमारे मबूद ये सब कुछ कर लेते हैं और तुम अल्लाह को पुकार रहे हो। अगर अल्लाह ही को पुकारना है तो फिर हमारा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झगड़ा क्या है? झगड़ा तो यही है कि हम कहते हैं कि अल्लाह के साथ इन बुज़ुर्गों को भी पुकारा जाए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारना। तो वो सारे काफिर जो हैं वो एक ज़बान होकर कहते हैं कि ए इकरमा, हाँ हम कहते ज़रूर हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इन मुश्किल औक़ात में सिर्फ़ अल्लाह ही है जो काम आने वाला है, अल्लाह ही है जो मदद करने वाला है, अल्लाह ही है जो डूबते हुए को बचाने वाला है, अल्लाह ही है जो मुश्किलों में एक दूसरे के हमारे काम आने वाला है। इसलिए हम अल्लाह को पुकार रहे हैं। तो हज़रत इकरमा बिन अबी जहल जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे वहाँ से फ़ौरन निकले और सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए कि अगर हमने यही करना है तो फिर हम सीधा सीधा उनके नबी को क्यों नहीं मान लेते। तो इस तरह ये जो अकायद हैं काफिर भी जानते हैं, मुशरिक भी जानते हैं कि हकीकत में मदद अल्लाह ताला ही करता है, लेकिन ये महज अकीदत और ज़िद की वजह से अपने गलत अकीदे पर, बद अकीदे पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अकायद को दुरुस्त करे, मसाइल को समझकर उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।